소개 좀 드리도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 오른쪽 탈출. 자, 남학 정부를 느끼게 제 이름은 중불이라고 합니다. 중배 형제님이라고 하시면 될 거예요. Монгол орны зүүн бүс нутагт Хинти аймгийн Өндөрхан хотод амьдардаг юм байна. 지금 현재 몽골의 힌티라고 하는 그 도에 운두랑이라고 하는 그 도시의 시는 아니고요. 그렇게 살고 있습니다. Өндөрхан хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Кристийн Өндөрхан Библийн цуглаан гэдэг ахын дүүсийн цуглаанд үйлчилдэг байна. 현재 그 운두랑에 그 저희 그 모임이 있고 그 현재 그 교회에서 주님을 섬기고 있습니다. За, энэ Солонгос төрсэн зорилго нь бол миний нөгөө энэ зүрхнийхээ асуудлыг нөгөө онцлуулъя, эмчлүүлъя гэсэн тийм зорилгоор ирээд өнөөдөр та нартай уулзж байгаа энэ боломжийг өрөөсөн бурханд талархаж байна. 저희 그 심장 문제가 있었는데 주님 은혜로 한국에 나와서 진료도 받고 또 처방도 받을 수 있는 길서 주님 앞에 참 감사를 드립니다. Би одоо 70 настай. Миний амьдралын 20 жил нь Кристийн дотор өнгөрсөн байна. 지금 70세가 됐고요. 만으로 그리고 예수님 믿은 지 이제 20년이 돼가고 있습니다. За тэгээ би өөрийнхөө тухай ингээд танилцуулсан. Одоо миний үйлчлдэг Өндөрхан Библийн цуглааныхаа талаар бас давч ярий. Би нөгөө энэ эндрийн ард гарахаараа маш удаа ярьдаг тийм өвчтөй учраас манай авгаа надад ингээд юм өргөд дохио өгөнгүүд би болдог тийм зөршилтэй байна. 여기는? нөгөө би удаа яриул жамаа ингээд юм харуулдаг. 제 아내는 제가 말을 길게 하면 이렇게 뭐 하얀색 종이를 들고서 그만하라고 이렇게 보여준다고 합니다. Тэгээ одоо Өндөрхан Библийн цуглааныхаа талаар үүсгэн байгуулагдсан талаар нь давч яриа. 운두랑 교회 잠깐 소개를 드리면요. Мянган жилийн өмнө Монголд Кристийн шашинтай овг аймагуд байсан түүхийн сурвалж бичгүүд байдаг. 그러니까 1000년 전 사실 확인되는 건 아닌데요. 그 징기스칸 시절에도 처음에 믿는 사람이 있었다고 합니다. 몽골에. харин Кристийн шинэ түүхийн үе бол эхлээд 30 жил болж байна. 그런데 이제 그 문화가 개방되고 복음 들어온 지 30년 됐습니다. 1990 онд манай Монгол улсад нийгэм солигдсон байна. 그때 이제 공산주의가 무너지게 됐어요. 1990년에. өмнөх нийгмийн үед бол ямар нэгэн шашин шүтгийг хуулиар хоригддаг байсан. 그 전에는 이제 공산 정권 하였기 때문에 그 개인적인 어떤 종교 생활을 할 수 없었습니다. түүнээс өмнөх цаг үеүүдэд бол ерөнхийдөө буддийн шашин зөнгөлсөн тийм байсан байна. 그 전에는 이제 주로 티베트 불교를 많이 믿고 있었고요. 1900-аад оны ихэнх үед бол буддийн шашин зөнгөлсөн орн байсан байна. 그렇게 그런 어떠한 종교 생활을 하고 있었습니다. 2000 онд манай Өндөрхан хотод нэг Солонгос залуу гэр бүлээрээ очсон байна. Тэд нэр шинэ соёлын цоваа гэдэг төсөл хэрэгжүүлж байсан. 근데 2000년도에 한국에서 보낸 선교사가 와서 새로운 문화를 이렇게 보여주긴 했는데요. Тэр төсөл нь бол нөгөө хүлэмжинд ногоо тариалга. 그때 이렇게 이제 뭔가 그 야채 같은 거 이런 것들을 이렇게 재배하는 거. Энэ ажил бол монголчуудын хувьд шин зүйл байсан. 그때 몽골 사람들은 이제 그런 부분들 잘 모르고 있었을 때였습니다. Бүх зүйлсийг нөгөө улсаас хангаж өгдөг, хуваараа нөгөө ажгүй эрхэл ногоо тариална гэдэг тийм ойлголт бол монгол хүний оюун сэтгэхүйнд байгаагүй. 그때는 이제 주로 그 공산주의 시절에는 나라의 정부에서 배급을 받았기 때문에 누군가 자기 개인적으로 뭘 하는 것이 이제 없을 때였습니다. Тэгээд тэр төсөлд хэсэг хүмүүс хамрагдсан. Тэгээд өдрийн цагаар нь бид нэр хүлэмжинд ногоо тариалах тэр ажихыг нөгөө заалгаад оройн цагаар нь одоо бурхны үгийг Библиэс сурталчилж байсан байна. 그렇게 해서 이제 그 저녁에는 이제 서양 공부를 할 수 있는 기회가 있었고요. Энэ төсөл нь бол одоо Эндогон цуглааны илгээлтийн үйлчлэлийн анхны хэлбэр байна. 그렇게 해서 이제 인도건 교회에서 그 선교에 대한 시작 때문에 저희가 복음을 듣게 됐습니다. Мөн манай Өндөрхан Библийн цуглааны эхний суурь байна. 그렇게 해서 저희들 운두랑 지역에 처음으로 교회가 세워진 계기가 됐습니다. 2004 онд бид нэр албан ёсоор Кристийн шашин үйл ажиллагаа явуул гэж зөвшөөрөл авд
Улсын бүртгэл бүрдүүлсэн. 2004년도에 정부로부터 공적으로 허가받은 교회로 시작됐습니다. Тэр цагаас хойш өндөр хаан Библийн цуглаан Кристийн шашны үйл ажиллагаа явуулж байна. 그 이후로 지금 계속해서 주님을 잘 섬기고 있습니다. Гэхдээ энэ 20 жилийн хөөхөн явц нь тийм нэг амар биш ээ. Амар биш байна. 20년 동안에 이렇게 주님 섬기는 게 쉽지는 않았습니다. Хуучин нийгмийн үед байсан хэвшил жаншлуудаас төлөөлөгдөх, хуучин одоо хуулиар хориотой байсан тэр шашныг шүтэх энэ төр нь бол маш хэцүү байдаг. Одоо ч хэрэг бидний амьдралд одоо хэцүү зүйлсийг тулгарч байдаг. 왜냐하면 그 이전에 있었던 여러 가지 잘못된 습관이나 또 잘못된 그런 어떤 가치관을 갖고 있었기 때문에 그것들을 다 이렇게 벗어버리고 온전히 주님 섬기는 게 쉽지 않은 게 있었습니다. Янз бүрийн ажил мэргэжилттэй, янз бүрийн насны, янз бүрийн айш ариншинтай тийм улсууд нөгөө анх цугларсан. 자, 되게 Тэгээд тийм улсууд нэг үзэл санаан дотор нэг одоо юун дотор нэгдэн гэдэг тийм амархан биш байна. 그렇게 이제 다른 배경을 갖고 있는 많은 사람들이 있었기 때문에 교회가 하나 되는 건 쉽지 않았습니다. Би нөгөө би өөрийнхөө биеийг зүрхээ үзүүл миний зүрх одоо муу байна гэдээ үзүүлэх гээд ирсэнтэй адилхан цуглаанд бас янз бүрийн асуудлууд байна. 제 그 심장에 문제가 있는 것처럼 교회에도 어떤 그런 문제들이 아직 있습니다. Гэтэ бидний давуу тал нь юу вэ? Үгнээс суралцаад гарч байгаа бүхэл асуудлыг Бурхны дотор шийдвэрлэж чадж байгаад байна. 근데 저희들이 그 장점이라고 한다면 하나님 말씀을 듣고 그 말씀대로 순종하려고 하는 것입니다. Өндөр хаан Библийн цуглаан дотор хүүхдийн цуглаан байна, өсвөрийн насны хүүхд залуучуудын цуглаан байна. 또한 그 은돌한 교회는 이제 학생부 아이들도 있고 또 그 주일학교 사역도 하고 있습니다. суралцж байна. 배우고 있고요. Одоо суралцсан төлөвшин. 계속해서 그것을 배워가고 있습니다. Хэцүү асуудлууд тааралдвал даван туулна. 어려운 문제 생길 때 주님 안에서 극복하고요. Эцэст энэ Кристийн дотор амьдрах миний цаг хугацаанд төгсгөл боллоо ч гэсэн надад миний тэр оршуулган дээр хэлэх хүмүүсийн тэр магтаалын сайхан үг хэрэггүй байна надад. 제가 이게 주님 앞에서 계속적으로 살아가는 데 있어서 이러한 일 때문에 제가 뭐 사람들의 칭찬을 기대하지는 않습니다. Пол юу гэж би сайн тэмцлэр тэмцсэн гэж хэлсэн шиг би бас тэгж хэлмээр байна. 그래서 바울 사도가 마지막까지 그 길을 달려갔던 것처럼 Мөн бурхан Давид хааныг энэ миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн байсан гэж хэлсэн шиг тийм үнэлгээ надад болоод өндөр хаан Библийн цуглааны аханд үүсдэг хэрэгтэй. 다윗이 하나님께서 다윗을 내 마음에 합한 자라고 말한 것처럼 그러한 자가 되길 원합니다. Үүний төлөө аханд өнөр та нар залбирч өгөөрэй. 그것을 위해서 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Юм өргөс. Баярлалаа. 감사합니다. 간단하게 형제님 소개를 좀 해드렸고 또 교회에서 어떤 생각하시는지도 말씀을 드린 것 같아요. 오늘 제가 방문해서 참 이렇게 지난번에도 한번 방문해서 교제했던 기억이 있는데 아마 1년쯤 된 것 같죠, 그죠? 예, 저희 큰아이 결혼식 때문에 한국에 잠깐 나왔다가 이번에 또 주님이 준배 형제님 그 심장 문제를 주님이 이제 드러내셔서 사실은 이제 스텐트를 박는 그런 시술을 해야 된다고 생각해서 나왔는데 주님 감사하게도 그게 하지 않아도 근데 이제 심통이 오랫동안 있으셔서 심장 혈관이 막혔는 줄 알았는데 심장에 피가 이렇게 잘 가지 못하는 것 때문에 약했기 때문에 그런 오랫동안 심통이 있으셨다 그러더라고요. 그래서 또 그리고 그 혈압약을 계속 드시는데도 불구하고 혈압이 안 떨어지는 문제 그게 있었는데 이번에 나오셔서 정확하게 그 진단도 받고 예수병원에서 또 서복지 형제님 인덕원교회에서 정말 이렇게 주님 사랑으로 섬겨주시는으로 형제님이 또 이런 부분들을 치료를 받을 수 있는 그 특권을 주셨습니다. 감사를 드립니다.
오늘 제가 함께 나누고 싶은 말씀은 요나서입니다. 사실 제가 지금 몽골에서 요나서 강해를 하고 있고, 또 자매 모임에서는 요한복음을 강해하고 있는데, 제가 이게 기도하면서 요나서 3장을 좀 나눠야 되겠다 생각이 들었어요. 이게 4장으로 된 거잖아요. 요나서가 짧지만, 굉장히, 주옥 같은 교훈이 많은 서신이기도 하고, 이 선지서를 통해서 좀 여러 가지 많은 것들을 사랑하는 형제님들이 읽으면서 또 교훈 받으셨을 거라고 믿습니다. 근데 이 요나라는 사람을 보면서 어쩌면 이렇게 우리하고 똑같은지 이런 걸 생각해 보면서 하나님이 요나서를 통해서 어떤 교훈을 주실지 한 교훈을 나눴으면 좋겠습니다. 물론 이제 요나는 그 BC 700년 경에 그러니까 793에서 753년도 정도에 사역을 했다라고 얘기합니다. 그 이스라엘 왕 중에 여로보암이라고 하는 2세라는 왕이 한참 그 통치하고 있을 때라고 얘기합니다. 학자들이. 근데 특이하게도 이 요나의 사역은 재밌게 뭐죠? 자기 나라 본국 사역보다는 이 니느웨를 향해서 하는 사역을 어찌 보면 선교 사역을 했다고 볼 수 있고요. 그리고 요나서를 보면 재밌는 게 하나님이 어떤 말씀을 하셨냐라는 내용은 정말 거의 없죠. 요나 개인의 그 인격, 또 그의 생각, 또 그가 변하는 그 선지자라고 하는 사람의 그런 잘못된 생각을 하나님께서 바꾸시고 변화시키시는 내용들을 담고 있어서 참 흥미로운 성경이라고 할 수 있습니다. 이제 3장을 보게 되면 1장은 뭐 요나의 불순종이라는 거 다 아시죠? 주님이 말씀 주셨는데 거역하고 그 결과에 대해서 얘기하고 2장은 요나가 구원받는 장면이죠. 큰 물고기를 하는 예비하시고 그가 그 안에서 물고기 뱃속 안에서 기도하고 그의 인생에서 전환점을 맞게 되면서 회개하고 물고기 학교에서 3일 동안 제대로 배우죠. 그리고 졸업을 해서 나와서 하나님 말씀하신 니느웨로 다시 가게 됩니다. 3장부터 볼게요. 3장 1절인데요. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라. 아멘. 첫 번째 주제는 재소명을 받은 요나라고 생각해 봤습니다. 재소명을 받았죠? 하나님 말씀이 두 번째 임했다는 거예요. 요나에게. 그죠? 원래 이제 그 1장을 보게 되면 하나님이 이제 1장 2절에 말씀하였어요. 요나에게. 그래서 2절에 보면 너는 일어나서 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 향하여 외치라라고 했어요. 근데 그때 불순종했잖아요. 다시 하나님이 말씀하였어요. 자, 여기서 우리가 하나님의 성품을 좀 생각해 볼 수 있습니다. 하나님이 왜 이렇게 불순종하고 완악한 선지자 요나를 바꿔가시면서 다시 그에게 기회를 주시고 두 번째 기회를 그 인생에 다시 사역할 수 있는 기회를 주셨을까요? 물론 이 요나 개인을 주님 사랑하시기 때문에 그를 변화시키는 것도 있겠지만 또 다른 한 가지는 이 니느웨에 있는 이 하나님 앞에서 그 죄악이 상달될 정도로 정말 회개가 필요한, 그리고 그들이 회개치 않으면 하나님이 진멸하시기 위해서 준비하고 있는 그 영혼들을 불쌍히 여기셨다는 것입니다. 근데 요나는 하나님의 마음을 몰랐어요. 그 하나님께서 정말 심판해야 된다 믿은 거예요. 니느웨 사람들은. 그죠? 저들은 하나님 심판하시에 마땅한 사람들입니다. 그러니까 그 나라에 가길 원치 않았잖아요. 그죠? 근데 하나님은 다른 마음을 갖고 계셨어요. 그러니까 하나님은 유대인만 사랑하는 하나님이 아니라 온 세상 사람들을 사랑하실 뿐만 아니라 지금도 예를 들어서 그 다른 종교를 갖고 있는 사람, 우상을 숭배하는 사람, 하나님 불순종하는 사람들까지도 하나님이 그들을 애처롭게 바라시고 계속해서 그 하나님의 그 마음을 가지고 그들을 기다리시고 참으시고 국률을 가지고 그들을 대하시는 하나님인 것을 우리가 볼 수 있습니다. 우리 역시 마찬가지죠. 그죠?
니누에 사는 사람이나 우리나 뭐 다른 게 있을까요? 없잖아요. 우리도 똑같이 악한 사람이기 때문에 그리고 이스라엘에 살고 있었던 요나도 마찬가지잖아요. 동일한 죄인인데 근데 이 요나의 마음을 들여다보면 요나 입장에서 보면 이 니누에는 결국 이스라엘의 철천지 원수고 이 조금 더 이제 시간이 흐르면 침략을 받아서 722년에 이 이스라엘이 멸망하잖아요. 그런 것들을 조짐을 다 알았기 때문에 그래서 할 수 없었던 것을 보게 됩니다. 그죠? 이 하나님 말씀을 선포하는 것에 대해서. 근데 에스겔서 3장 11절에 보면 하나님께 말씀하시죠. 너는 그들에게 말하라. 주 여호와의 말씀이니라. 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽은 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족속아 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨느니라. 이 주님의 마음을 너무나 잘 표현한 말인 것 같아요. 하나님은 정말 악인이 멸망을 기뻐하시지 않고 돌이켜 회개하는 기뻐하시는 하나님의 사랑. 그죠? 에레미야는 뭐라고 애가에서 얘기합니까? 여호와의 인자하심과 궁휼하심이 무궁함으로 우리가 진멸되지 않습니다라고 했잖아요. 아침마다 그 하나님의 은혜가 너무너무 새롭다 그랬잖아요. 예, 몽골 말로 말하면 아침마다 완전 새로운 거다 막 이런 표현이에요. 그냥 새로운 게 아니라 완전히 새로운 너무 놀라운 말씀을 주셨는데 결국 이것이 하나님의 그 궁휼함 때문에 이 니느웨 사람들이 하나님 말씀을 들을 수 있는 기회를 주신 것뿐만 아니라 그 하나님의 그 놀라우신 궁휼하심 때문에 요나 역시 재신임을 받을 수 있었지 않냐. 참 그게 너무 감동이 되는 것 같아요. 이 두 번째 기회라는 게 인생에서 주어졌다는 건 얼마나 놀랍습니까? 만약에 주님이 다시 우리에게 기회를 주시지 않는다면 주님이 공의만 앞세워서 그렇지 않다면 우린 정말 하나님 앞에 살아갈 수 있는 그 면전에 설 수 있는 사람은 한 명도 없다는 것입니다. 물론 이것은 불신자를 향해서나 신자를 향해서나 하나님의 주권적인 통치이기 때문에 또 기회를 주실지 안 줄지는 우리가 알 수 없죠. 현재 하나님이 온 세계를 향해서 지금 궁휼하고 참고 지금도 기회를 주고 계시잖아요. 근데 그것이 당장 오늘 끝날지 그건 아무도 모르는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 주님의 궁휼하심과 주님의 그 오래 참으심을 알지만 또한 반대로 하나님은 그 모든 것을 참고 기다리시지만 결국은 하나님이 그 공의로운 하나님이시기 때문에 모든 죄악을 심판하실 날이 있다는 걸 우리가 믿고 있잖아요. 근데 우리 요나의 경우는 그는 믿는 사람이기 때문에 이 사람은 구원의 문제가 아니라 순종의 문제입니다. 그죠? 니느웨는 그 사람들은 구원의 문제예요. 그러나 요나에게는 순종의 문제잖아요. 근데 이 구원의 문제라는 건 하나님께서 복음을 들을 수 있는 기회를 여러 차례 주시지만 그의 생애에서 그러나 그 놀라운 기회를 놓쳐버리는 사람들도 수없이 볼 수 있습니다. 제가 이번 그 여름에 저희들 그 7월 달에 캠프를 하면 이제 4개 교회가 함께 이렇게 연합해서 저희들은 이제 수양회를 합니다, 여름에. 물론 지금 이제 5개 교회가 됐어요. 9월에 저희가 한 교회를 새롭게 시작했기 때문에 개척했기 때문에 5개 교회가 됐는데 그때 여름 7월 달에 그 일본 야마모리 형제님을 모시고 저희들이 캠프를 했어요. 근데 죄송합니다. 목소리가 좀 많이 제가 쉬었죠. 형제님 이틀 동안 좀 이렇게 수발 들다 보니까 제가 지쳐가지고 원래 목소리가 좀 좋은데 이게 엉망해져서 죄송합니다. 그때 이제 7월에 캠프할 때 바가노르라는 교회에서 함께 참석한 한 부부가 있었어요. 60대 부부였는데 이분들이 바가노르 교회에서 복음을 들었기 때문에 침례를 받겠다는 거예요. 그래서 그러면 함께 모든 장로들이 모여서
구원 간증을 듣고 합당하면 침례를 주겠다. 간증을 들어봤는데 하나님이 창조주라는 걸 믿고 계시는데 예수님이 나의 개인적인 주인이고 구주라는 거를 모르시더라고요. 그래서 점잖하게 잘 말씀을 드려 기분 상하지 않게, 왜냐하면 그분들은 자기가 믿는다고 생각하고 침례받고 원하시니까 뜨겁게. 그래서 죄송한데 아직은 하나님에 대한 그런 지식이 부족하신 것 같아요. 그리고 예수님에 대한 믿음을 조금 더 말씀을 듣고 내년에 받으시죠라고 했어요. 그래서 그분들도 알았습니다 했는데, 그분이 사실 지난달에 울란바토르 교회는 못 오셨지만 울란바토르에 오신다는 얘기 들었어요. 왜냐하면 건강이 좀 안 좋아지셔서. 근데 저희는 몽골 사람들이 가끔씩 이렇게 보면 60, 70 넘으면 병원에 계속 입원하세요. 왜냐하면 이게 공산주의 시스템들이 그냥 남아있기 때문에 병원비가 무료예요. 그렇기 때문에 아주 우리 사회적 제도는 너무 좋아요. 좀 질이 떨어져서 그렇지. 병원에 입원하면 밥을 안 줘요. 그래갖고 공짜긴 한데, 그래서 밥을 날라야 돼. 막 계속 가족들이 환자들 밥을. 좀 그런 게 안타까운 건 있지만 어쨌든 여러 가지로 가난한 그런 부분에 있어서도 굉장히 좋은 사회복지가 있습니다. 그리고 좀 여기저기 쑤시니까 많이들 입원하셔서 그런 줄 알았어요, 저희는. 근데 갑자기 며칠 지나서 돌아가셨다는 거예요. 정말 그 소식을 들을 때 저희 마음속에, 특히 제 마음에 나는 왜 그렇게 생각했을까? 왜냐하면 늘 이렇게 노인들 뵈면은 그냥 갔다가 일주일 입원하셨다, 뭐 보름 있다가 이렇게 뭐 링겔 하나 맞고 이렇게 좀 쉬었다 나오시는 줄 알고, 또 그리고 젊으세요. 60대 초반이에요. 저랑 날씨도 얼마 안 나. 그래서 나는 에이 그러시겠지 했는데 돌아가셨다는 거예요. 근데 그 소식을 듣는데 제가 마음이 너무나 아프더라고요. 진짜 많이 안 좋으셨으면 내가 차선에도 가봤을 텐데 하는 마음이 드니까 자책하는 마음이 있었습니다. 물론 이제 그 뒤로 바가노르 교회에서 복음을 계속 들을 수 있는 기회가 있으셨지만 실제로 이분을 제가 상담하지 않았기 때문에 구원을 받고 돌아가셨는지 어쩐지를 정확하게 잘 몰라요. 제 마음에 너무 안타까운 마음이 있었어요. 이걸 보면서 하나님이 기회를 주실 때 이 기회를 사지 않으면 정말 가슴이 아프게 이런 일들을 잃어버릴 수도 있겠구나 하는 생각을 했습니다. 누가복음에 보면 그 부자 그 농부가 나오잖아요. 내가 소출이 이렇게 많으니까 너무 좋다. 그죠? 그래서 내가 헛간도 좀 크게 짓고 제대로 한번 살아봐야지. 근데 주님이 그날 밤에 그 영혼을 취하신, 그래서 하나님이 그 영혼에게 뭐라고 했죠? 바보라고 하잖아요. 어리석은 자예요. 물론 우리가 이 구원의 문제인 사람들에 대해서 사실 그들이 진짜 어떤 인생을 살았고 또 주님이 어떻게 기회를 주셨는지 모두 다 알 수 없지만, 그러나 이 성도들은 하나님께서 주신 그 놀라운 비전과 또 소원과 구원과 또 여러 가지 은사를 통해 주셔서 하나님을 섬기도록 부르셨는데, 그 하나님의 뜻대로 순종하지 못하는 그런 문제들을 볼 때 너무너무 가슴 아픈 경우가 많습니다. 목회를 하다 보면 특히나. 그죠? 우리가 이 첫 번째, 하나님이 두 번째 말씀하신다는 걸 통해서 우리가 하나님이 나에게 이번에 주신 기회가 마지막일 수도 있다는 거예요. 안 그렇습니까? 제가 지지난주에 저희 교회 청년들한테 예수님 오늘 다시 오시면 어떨 것 같아 하고 일일이 다 물어봤어요. 그랬더니 대부분의 청년들이 뭐라고 얘기하냐면 오시면 안 된다는 거예요. 아직. 왜 그랬더니 아직 준비가 안 됐대. 뭔 준비가 안 됐니? 그랬더니 뭐 주변에 아직 복음도 안 전하는 사람들도 많고, 그럴 줄 알았으면 좀 미리 좀 전하지. 그냥 학교 가서도 그 복음 안 전하고 괜히 있다가 주님 오늘 밤 오신다 그러면 어떻게 하냐니까 그러면 안 된다는 거예요. 근데 성경 에베소서에 바울사도가 뭐라고 얘기합니까? 우리가 여기 첫 번째 그 주제에서 우리가 교훈을 받을 게 뭐죠? 잠자는 자여 깨어 죽은 자들 가운데 일어나라는 거예요. 그죠?
그리스도께서 너에게 비추시라 그랬어요. 결국 우리가 이 땅 가운데 살아가는데 요즘 형제자매들 TV 뉴스나 인터넷 뉴스 보면 정말 전 세계가 무섭게 들어가죠. 그렇지 않아요? 네. 한 2년 코로나 때문에 전 세계가 다 발이 묶여가지고 예배조차도 못 드렸어요. 몽골은 이게 공산주의 그 시스템이 남아있어서 집회 금지하면 그냥 끝나는 거예요. 못해요. 예, 모일 수가 없어요. 한국은 그래도 막 어떻게 좀 하면서 뭐 규칙 뭐 방역 수칙하면서 이렇게 모이지만 못했어요. 근데 올해 초부터 이제 모이기 시작한 거예요, 저희. 이런 일이 저는 처음으로 제 난생 처음 당했거든요. 58 인생 속에서. 우리가 맛보지 않은 걸 새로운 걸 맛보고 있잖아요. 그리고 저희는 몽골은 러시아하고 굉장히 가까워요. 국경도 맞대고 있지만 혈맹이에요, 몽골은. 예. 우리가 미국하고 되게 그렇게 친한 것처럼. 그래서 러시아가 전쟁을 일으킬 줄 몰랐어요. 예. 우크라이나 전쟁이 일어나서 그 파급력 때문에 몽골이 기름값이 3배가 뛰었어요. 한국은 어떻죠? 많이 뛰었죠? 예. 우리가 상상할 수 없는 일들을 만나고 있어요. 전 세계의 판도가 바뀌고 있어요. 전에는 되게 친하지 않은 나라들이 친해지고 그런 일들이 벌어지면서 러시아가 등장이 계속 나오잖아요. 우리가 이런 걸 보면 주님이 말씀하신 때가 임박해 가고 있구나라는 걸 우리 마음으로 알아요. 네. 다 느껴요, 그걸. 그리스도인들은. 주님은 진짜 다 됐네. 다 됐네라고 하는데 정말 심각한 건 뭐냐면 잠자고 있는 거예요. 요나처럼 선창 밑에 들어가서 잠들어 있는 거예요. 불신자들이 깨우고 창피하게 네 신에게 기도해라 이런 말을 들을 정도로 정말 우리가 잠자고 있는 게 너무 많아요. 일어나서 선포하라는 거예요. 사랑하는 자님들, 만약에 주님이 한 달 뒤에 오시면 뭐 하시겠어요? 주식 사시겠어요? 땅을 사서 빌딩을 지시겠습니까? 뭐 하실까요? 한 달 남으면. 한 달 뒤에 정확히 오신다. 날짜는 모르지만 우리가 만약 안다고 하면 뭐 하시겠어요? 아마 사랑하는 자님들 진짜 그동안 있었던 거 다 팔고 그냥 주변 사람들 여기저기 다녀서 그냥 시골에 있는 사람 외국에 사는 사람 복음 전하려고 정신없이 다니실 거예요. 그죠? 근데 문제는 언제 오실지 모른다는 거예요. 우리는. 시간은 계속 가고 있어요. 주님 오신다고 했고 주님 오신다고 하면 오잖아요. 그죠? 구약 선지자들이 메시아를 보내겠다는 하나님의 그 구원자 보낸 그런 언약을 하신 것처럼 예수님이 2000년 전에 오셨던 것처럼 예수님이 내가 다시 오마하고 약속했잖아요. 그잖아요? 예수님이 요한계시록 끝에는 뭐예요? 내가 속히 오리라. 네. 주님이 오신다고 했어요. 분명히 속히 오신다고. 그럼 우리가 해야 될 일이 뭘까요? 깨어 있어야 되는 거잖아요. 두 번째 메시지를 주셨다는 것, 다시 우리에게 세컨 찬스를, 다시 기회를 주셨다는 거예요. 이 기회를 잃지 않았으면 좋겠습니다. 저나 우리 사랑하는 성도님입니다. 두 번째는 2절에 보니까 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포하라 그랬어요. 내가 내게 명한 바를 그들에게 선포해라. 요나의 개인적인 생각을 읽는 게 아니고 하나님이 전하라는 메시지를 전달하라는 거예요. 그죠? 하나님이 전하라는 메시지 전하라는 거예요. 근데 제가 가끔씩 이렇게 한국에 잠깐 나오면 어떤 형제님들이 그래요. 이런 말을 하지 마. 이런 메시지는 하지 마. 라고 먼저 언지를 주는 게 있어요. 좀 가슴이 좀 그때는 슬퍼요. 예를 들어서 젊은 세대들이 많은 교회 가면 자녀 교육 같은 거 얘기하지 말라고. 훈육해라 이런 거 하지 말라고. 왜? 싫어하니까. 애들이 막 뛰어다니는데 그 아이들을 훈육하고 제대로 해야 되는 거 이런 거
순종해야 되는 거. 여기도 그런 거 아니에요? 오늘날 제가 몇 년 전인가 이렇게 안신님 나왔는데 그때 이렇게 TV를 틀었는데 게스트하우스에 딱 들린 한 단어가 있었어요. 그 단어가 뭐였냐? 꼰대라는 단어였어요. 몇 년 전에 제가 듣는 순간 놀랐어요. 아, 이 나라가 하나님 안에 서로 권면하는 거를 사단이 막는구나. 특히 MZ세대라고 하는 젊은 애들은 이렇게 저렇게 하고 직접적으로 해주면 너무 싫대요. 제 딸도 그래요. 제가 굉장히 당황해요. 그때마다. 아빠가 하나님 말씀으로 너한테 권면해주고 얘기해주는데 그런 얘기 듣고 싶지 않다는 거예요. 어떨 때 보면. 네? 그러니까 결국 직장도 그렇고 사회에서도 그렇고 내가 듣기 좋은 말만 하라는 거예요. 내가 듣기 싫은 말 하지 말고. 근데 디모데후서에서 바울 사도가 얘기했잖아요. 때가 이르르니 4장에 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 쫓을 스승을 많이 두고 또 그 길을 진리 돌이켜 확산한 이야기를 쫓으리라. 네? 자기가 좋아하는 얘기만 듣고 싶다는 거예요. 미국 교회는 제가 벌써 한 20년 넘었을 거예요. 그때만 해도 미국 선교사라고 얘기하는데 이혼에 대해서 못 가르쳤다 그랬어요. 교회 가면 이혼에 대해서. 왜? 한 40, 50%가 이혼했으니까. 물론 모임 얘기는 아니에요. 네? 남침내 교단 선교사하고 얘기했는데 40% 정도가 이혼을 했기 때문에 이혼을 더 못 가르친다는 거예요. 더 심각한 건 뭐 이쪽 리더하고 이쪽 리더가 있었는데 그 부부가 또 커플을 바꿨대. 아, 그 말 듣는데 정말 돌아버리겠더라고. 이 꼰대라는 말은 저희들이 고등학교 때 썼던 말이에요. 야, 꼰대 온다, 꼰대. 담임선생님 모시는 거잖아요. 예. 그때 이제 그 썼던 말을 지금 아주 악하게 사용하는 거죠. 그러니까 이 꼰대라는 말의 사전적 의미는요, 선생님을 비하하는 거라는 거예요. 근데 성경에 보면 우리가 그리스도 안에 서로 권면하라고 하잖아요. 그리스도 안에서 권면하라. 예를 들어서 제가 교회에 있는 형제나 자매님에게 그리스도 안에 사랑으로 권면할 수 있나요? 있죠. 그러면 청년 형제가 나한테 권면할 수 있어요, 없어요? 없어요? 있죠. 예. 자매님이 형제님한테 권면할 수 있어요, 없어요? 예? 없어요? 있어요. 예. 물론 권면하는 방법이 정말 겸손하게 유순한 말로 때에 합당한 말로 권면해야겠죠. 예. 몽골 사람들은요 직접적입니다. 좀 형제님 등치 보시니까 알겠죠. 이게 돌아서 얘기하는 게 없어요. 대놓고 얘기해요. 예. 그리고 우리 교회 청년 자매들도 저한테 바로 권면해요. 아버지보다 나이가 많은데 대놓고 권면해요. 예. 저 들어야지 어떻게 해요. 예. 장로 집사 회의하면요 일주일에 한 번씩 하는데 아주 막 거기서 피가 튀깁니다. 막 대놓고 얘기해요. 말씀 그따구로 하냐 그러고 막. 예? 예. 그리고 그렇게 교제하면 어떡하냐 그러고 그렇게 하는 게 맞냐 그러고 대놓고 너무 좋아요. 제가 그렇게 하자고 했어요. 뒤에서 하지 말고 이 사무실 안에서 합시다. 이 사무실 안에서 주님 앞에서 모든 걸 다 털고 얘기하고 나가기 전에는 함께 기도하고 주님이 우리에게 뭐라고 말씀하시 듣고 겸손하게 나가면 잊어버리자. 무슨 얘기를 해야 돼. 근데 여기서 안 했으면 밖에 나가서도 하지 마라. 그렇잖아요. 예. 그리스도 안에서 우리가 진리를 얘기해야 되잖아요. 듣기 좋은 말만 하는 게 아니라 진리를 얘기해야 되잖아요. 진리를. 이 성경이 말하는 거예요. 그래서 디모데후서의 바울사가 뭐라고 얘기합니까? 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하고 권하라. 맨. 우리가요 믿고 난 시간이 많이 흐르니까요 굉장히 세련돼진 게 있어요.
지금 얘기하면 관계가 깨지겠지? 이런 얘기하면 별로 안 좋아할 거야. 그러니까 이제 때를 보는 거죠. 기도한다 그러고. 근데 결국은 안전하죠. 머뭇거리다가 안전하는 거예요. 근데 성경은 때를 얻든지 못 얻든지라고 얘기해요. 때를 얻을 때 우리가 어떻게 알아요? 우리 하나님이 아닌데 이 사람이 진짜 지금 때인지 아닌지 내가 어떻게 알아요? 모르잖아요. 그러니까 때를 얻든지 못 얻든지 담대하게 하나님 말씀을 선포하라는 거예요. 내 생각 얘기하는 게 아니고. 그러면 하나님이 일하신다는 거예요. 근데 우리가 너무나 예수 믿고 나서 시간이 이렇게 많이 흘러버리면 사람이 변해요. 초창기 때는 막 그냥 뜨거우니까 그냥 아무나 만나면 막 그냥 선포하고 그냥 막 그러는데 이제는 막 세면대져가지고 이렇게 다 보고 얘기하면 지금 뭐 덕이 안 되겠다 이러고 안 하시고. 응? 우리가 이게 아니라는 거, 주님 오실 날이 임박했다라는 거, 그때 가서 우리 후회하지 말고 지금 그래야 우리가 그 사람 핏값에 대해서 깨끗하잖아요. 그죠? 예전에 제가 아내랑 처음 교제하고 나서 그때 이제 각 교제하자마자 그 자기 대학교 친구들이라고 이렇게 카페로 와서 인사를 시켰어요. 교제한 지 몇 개월 안 됐을 때 이제 결혼하는 상대자라고 나왔는데 한 3명인가 4명 아주 친한 친구라고 여자 대학교 동창들이 나온 거예요. 그때 대학교 4학년 때인가 막 그랬을 것 같아요. 그래 앉자마자 복음 전했거든요, 제가. 앉자마자. 그 중에 하나는 천주교 다니고 뭐 2-3명은 다 교파교회 다니고 이런 친구들이었어요. 앉자마자 제가 막 복음을 전하면서 막 얘기했더니 이 친구들이 막 눈이 휘둥그레져가지고 제 아내한테 이제 끝나고 나서 그랬대요. 아닌 것 같다고. 어떻게 이렇게 사람이 무식하냐고. 지금도 그분들을 아내는 만나요. 근데 제가 원래 그런 사람인 줄 알고, 예. 근데 참 안타깝습니다. 그래서 저도 직장 생활 옛날 할 때 구원 받자마자 저희 직장에 있는 사람들에게 다 복음을 전했거든요. 제가 이게 성경책을 딱 끼고 갔어요. 구원 받지 얼마 안 돼가지고 다. 그 앉아가지고 새로운 직원 들어오면 앉혀놓고 계속 복음 전하는 거예요. 나중에 여직원이 너무 피곤해져가지고 자기 회사 그만두겠대. 그러니까 예수 안 믿으면 그만두는 거야 그냥 질려가지고. 하여튼 제 직장 생활이 참 그래서 그 하나님 앞에 후회 없이 복음을 전했었는데 우리가 구원의 메시지는 시간이 흘러도 변치 않잖아요. 이 복음의 말씀을 우리가 갖고 있는데 이것을 진짜 우리가 때와 시기 본다고 파종하지 않고 뿌리지 않는다면 결국은 열매는 안 맺힙니다. 그럼 우리가 해야 될 일은 그 사람 구원받게 하는 게 아니고 우리는 그냥 선포하는 거예요. 우리는 그냥 도구잖아요. 구원받게 하고 또 그 잘하게 하시는 분은 하나님이시잖아요. 우리 그냥 그 그릇이 돼서 말만 전하면 되는 거예요. 책임감이 얼마나 부담이 적어져요. 잊지 마십시다. 근데 요나가 하나님이 전하라는 그 말씀 선포하러 갔잖아요. 근데 우리가 어떤 사람은 메시지를 전하거나 말을 전할 때 그 말에 힘이 있고 어떤 사람은 이렇게 막 그냥 너무 의심스럽고 막 얘기할 때도 막 자기도 떨리고 안 믿는 것 같고 이렇게 하면 그 말씀에 사람들이 반응하겠냐는 거예요. 근데 요나가 사실은 하나님이 말씀하라 했을 때 그 다음 구절에 이게 나오는데요. 뭐 한 문장으로 얘기하죠. 여기 지금 4절에 보면 뭐라고 합니까? 요나가 하루 동안 다니며 외쳤어요. 40일 지나면 니네가 무너지리라. 한 문장이에요. 물론 더 길게 했겠죠. 근데 성경에 그의 그 메시지에 딱 그 주제, 그 딱 뭘 얘기했냐 정확한 부분만 얘기했겠죠. 어쨌든 근데 요나는 요나의 말을 듣고 엄청난 역사가 일어났는데 중요한 건 뭐냐? 요나가 회개했다는 것이야. 물고기 뱃속 3일 동안에 자기의 모든 생각, 자기의 그 교만한 거,
그리고 자기의 가치관 이런 모든 걸 내려놓고 하늘 뜻에 순복하고 그 물고기 학교 졸업하고 하나님 앞에 참 회개자가 됐을 때 그의 메시지에 힘이 있었다는 겁니다. 시편 기자는 뭐라고 합니까? 내가 고난당하기 전에 내 그렇게 하였더니 이젠 주의 말씀을 지키나이다. 고난당한 것이 내게 유익이라. 이로 말미암아 내가 주의 율례를 배우게 됐습니다. 라고 했어요. 그래서 주의 입의 법이 내게는 천천금은보다 좋은 일이다. 아멘. 한번 여쭤볼게요. 형제님들, 하나님 말씀이 천천금은보다 좋으세요? 정말로 그러세요? 정말 그렇게 믿으세요? 천천금은보다 하나님 말씀이 귀하다. 제가 젊었을 때 잘못 얘기했다가 홀라당 금을 다 잃어버렸어요. 제가 아이가 3명인데 큰애하고 둘째가 돌잔치에서 금을 서랍장에 모아놨었어요. 큰애가 아들이고 둘째가 딸이었는데 셋째는 돌잔치도 못 해봤어요. 어쨌든 둘은 돌잔치를 했는데 그때만 해도 지금은 금값이 비싸서 그렇게 안 하지만 예전에는 사실 이렇게 한동씩 가서 이렇게 하는 게 예의였잖아요. 문화였고. 그러니까 막 교회에서도 하고 막 친구들도 오고 그래갖고 막 그 금을 다 이렇게 받은 거를 나중에 얘들 시집가고 장가가면 줘야지 하고 서랍장에 잘 모셔뒀어요. 근데 제가 결혼하고 나서 한 3년을 진짜 이렇게 하나님 주신 집이긴 했는데 이렇게 연탄불을 가는 집에서 이렇게 살다가 3년 만에 그 따뜻한 온수가 나오는 그 보일러 나온 집을 이사를 갔거든요. 그래서 너무 감사해가지고 아침에 큐티를 하는데 주님이 말씀을 주셨어요, 저한테. 응? 내가 너를 평생 동안 가르치고 훈계하겠다. 내가 너를 주목하여 훈계하겠다. 이 말씀을 딱 주셔서 너무 감사해갖고 딱 시편 말씀을 붙여가지고 프린터를 뽑아가지고 창문에다 크게 붙여놨어요. 아침에 이런 말씀 나한테 주셨다. 그리고 아이들한테도 얘기하고 아내한테도 얘기하고 너무 놀랍다. 주님이 이렇게 나를 주목하고 계신다. 그리고 나를 가르치고 훈계하시다 하셨다. 얼마나 아름다운 말씀이냐. 내가 막 이러면서 너 딱 붙여놨어요. 근데 이제 낮에 돼가지고 이사 간 지 한 2, 3일밖에 안 됐는데 근처에 공원이 잘 돼 있는 거예요. 그러니까 우리 아이 큰애가 놀고 싶다 그래가지고 얘네 둘을 데리고 아내하고 나가서 이제 그 공원 가서 한 시간 동안 놀았어요. 그때 아내가 막 셋째 임신했었을 것 같아요. 줄줄이 저희들이 낳거든요, 3명을. 그리고 이제 1시간 잘 놀고 들어왔는데 이게 문이 살짝 열려 있는 거예요. 분명히 닫고 나갔는데. 그래갖고 이제 아내한테 좀 기다리라고 그러고 문을 살짝 봤더니 집안이 완전히 다 뒤집어진 거예요. 그리고 나서 너무 놀라갖고 방문을 열고 탁 봤더니 제가 아침에 큐티 구절을 써놓은 창문으로 그걸 제가 안 잠그고 나간 거예요. 그 창문으로 도둑이 들어와서 서랍장에 있었던 그 큰 아이와 작은 아이의 그 금반지를 모두 다 싹 다 들고 가버린 거예요. 그리고 집안이 엉망개판이 돼 있었고, 그래서 이제 아내하고 아이들한테는 조금만 더 놀고 와. 그리고 제가 청소하면서 너무 화가 난 거예요. 청소하는데 신경질이 얼마나 나는지 하나님한테 하나님 뭐라고 주먹하고 훈계하신다고 놓고 뭐 하셨어요? 그 도둑 들어올 때 주님이 안 지켜주고 제가 막 청소하면서 주님한테 이제 좀 불평을 하고 있는데 갑자기 주님이 저한테 마음속에 어떤 생각을 하셨냐면 네가 천천의 금은보다 내 말씀을 더 사모하냐? 하고 딱 물어보시는 거예요. 그때 제 순간적으로 아이쿠 했어요. 하나님이 진짜 하나님 말씀이 금은보다 귀하다는 걸 알려주시려고 싹 금을 가져가셨구나. 너무 감사했어요. 좀 전에 막 하나님한테 무지하게 불평하고 있다가 쓸고 있으면서 제 마음이 바뀌었어요. 하나님 앞에 감사한 거예요. 아예 금이 없어져가지고. 그리고 제가 그 일로 인해서 하나님 말씀이 진짜 금보다 귀하다라는 걸 하나님이 교훈해 주셨어요. 네. 그들은 금이 없어요, 제가. 하나님 말씀이 금이다. 오늘날 예수 믿는 사람들이
가장 심각한 문제가 바로 이 우유부단한 거예요. 하나님 말씀을 우리가 진리다, 분명히 놀라운 말씀이다 라고 말해놓고 하나님을 순종하지 않는 거. 1장에 보면 너무 웃기는 말 나오는 거 아세요? 요나가? 예? 그 밑창에서 자고 있을 때 불려 올려갔잖아요. 그러니까 선장이 물어봤잖아요. 넌 어디서 오고, 네 생업은 뭐고 막 물어볼 때 뭐라고 합니까? 9절에 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로다. 맞아요, 이 말이? 예? 맞는 말이에요? 이 사람이 지금 천지와 육지를 지으신 그 하나님을 경외하는 사람 맞냐고요? 말은 그렇게 하는데 지금 도망가고 있었잖아요. 하나님을 경외한다는 건 뭐예요? 두려워하고 떨고 그 말씀대로 순종하겠다는 건데 지금 정반대로 가잖아요. 다시스로. 결국 진짜 무슨 말 하는지도 모르는 거예요. 난 지금. 예, 지금 불신자들 앞에 창피를 당하고 있는데 나는 그 천지 만물 지으신 하나님을 알고 있고 그분을 내가 경외하는 사람이야. 말은 그렇게 하는데 행동은 정반대로 하고 있어. 맞습니까? 맞잖아요. 그죠? 예. 그리고 이제 막 그 폭풍이 그치지라니까 뭐라 그래요? 예? 어떻게 하겠다 그랬더니 나를 던져라. 이게 무슨 얘기예요? 아, 내가 내 책임을 짓고 가감하게 내가 장렬히 전사할게. 이런 의미예요? 아주 악한 거예요, 연하가. 우리 육신이 그래요. 왜요? 원래 유대인들은 자살에 대해서 굉장히 터부시합니다. 하나님 주신 생명을 스스로 끊는 걸 가장 나쁜 죄라고 여겨요, 유대인들이. 근데 지금 요나는 무슨 생각이에요? 죽고 싶은 거야. 하나님 뜻을 순종하면 죽어버리면 좋겠다 생각하는데 자기 스스로 죽을 수는 없어. 그러니까 저 사람들 손을 빌려서 내가 죽겠다는 거예요, 대신. 하나님 뜻을 순종하지 않고 그냥 이걸 죽는 게 낫다는 거예요. 그죠? 우리가 진짜 이 완악하게 해서는 결코 안 됩니다. 두 번째 적용할 거는 하나님이 오늘 성령님이 우리에게 말씀하시면 그 말씀을 오늘 순종하라는 거예요. 오늘. 히브리서에 뭐라고 합니까? 너희들의 마음을 완악하게 하지 마라. 오늘 말씀하시는 그 성령님의 음성을 듣게 되거든 마음을 완악하지 말라는 거예요. 혹시라도 주님이 사랑하는 형제자매들에게 말씀하시는 거 있습니까? 즉시 순종하십시오. 요나처럼 폭풍 때문에 주님이 그에게 폭풍을 준비하셨던 것처럼 물고기를 예비하셨잖아요. 그래서 3일 밤낮을 정말 죽다 살아나고 그 정말 끔찍한 경험 때문에 자기의 생각 내려놓고 그때 회개를 물론 할 수도 있죠. 예, 그런 스타일로나 회개하는 게 원한다 하면 그렇게 하셔도 되긴 돼요. 근데 하나님은 그리스도인들, 사랑하는 자녀들 결코 놓치지 않게 원하시기 때문에 성실하게 징계하시잖아요. 성실하게. 예. 하나님 말씀하실 때 곧장 순종하다는 거. 자, 세 번째는 뭡니까? 니느웨의 반응입니다. 5절에서 9절 보면 하루 말씀 전했어요. 역사학자들은 니느웨가 그 둘레가 거의 한 100km 가까이 된다 그래요. 그 성이 높이는 한 30m 되고 그 성 위에 그 성벽을 쌓잖아요. 그 성벽 위로 뭐 전차가 뭐 3대 지나간다. 어떤 학자 6대가 지나간다 그러는 거예요. 성벽에 있는 그 성벽 위로 그냥 얼마나 두껍게 벽을 쌓으면 그런 게 거의 둘레가 한 100km가 다 되고 그걸 직경으로 쭉 가면 여기서 뭐라 그래요? 4월길이라고 그러잖아요. 네. 거의 20몇 킬로가 된다는 거예요. 그렇게 큰 도시였고 그렇게 대단한 도시였어요. 아마도 지금으로 말하면 미국에서 가장 발전한 도시라고 얘기할 수 있을 거예요. 역사학자들은 아마 그 당시에 인구가 거의 100만 됐을 거라는 거예요. 여기는 뭐 10몇만 개 나오잖아요. 그죠? 근데 이게 그 전체 인구를 다 말씀하신 게 아니라는 거예요. 좌우를 분별하지 못한 깐난 아이 숫자들이냐, 뭐 여자를 빼고 남자들만 숫자냐, 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 이것보다 훨씬 더 많았다는 건 사실입니다.
니느웨의 반응을 보면 어떻게 됐죠? 단 하루인데 40이 지나면 니느웨가 무너진다 그랬어요. 무너진다. 근데 그들이 그 말을 듣고 나서 어떻게 해요? 금식을 선포하고 굵은 베옷을 입었다는 거예요. 하나님을 믿고. 5절에 보니까. 그죠? 4절에 하루 동안 다니고 3일도 아니야. 하루 다녔는데 40이 지나면 니느웨가 무너진다. 이 말씀에 니느웨 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 베옷을 입었다는 거예요. 그들이 회개했다는 증거죠. 그래서 그들이 금식과 베옷을 입었어요. 금식을 했다는 건 자기의 모든 삶에서 내가 먹고 마시는 것보다 더 중요한 것이 하나님과 올바른 관계를 맺는다는 의미예요. 금식을 했다는 건. 어떠한 현실적인 문제보다도 이 하나님과 관계 바르게 맺는 게 더 중요하다. 그럴 때 음식을 끊는 거잖아요. 그죠? 베옷을 입었다는 건 뭡니까? 베옷을 입었다는 건 내가 내 생각, 내 계획, 그 모든 거를 내려놓고 하나님께 완전히 굴복한다라는 의미예요. 이게 바로 회개잖아요. 그죠? 이게 진실된 회개잖아요. 진실된 회개. 오늘날 교회 안에 하나님 앞에 분명한 회개와 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 고백하고 하나님 앞에 돌아온 사람들 물론 있지만 그렇지 않고 회개치 않고 예수님이 나를 십자가에 죽으셨지 너무 감사해요. 이것만 붙들고 있는 사람이 너무 많아요. 자, 그 얘기가 뭐냐면 그 침례 요한이 그 6개월 동안 하나님의 명령을 따라 사역할 때 그 뭐라고 선포했죠? 하나님 나라 가깝다. 회개하라. 그 말을 듣고 수많은 사람들이 요단강에 와서 침례를 받았어요. 그죠? 이게 얼마나 강력한 메시지였는지 6개월 동안. 왜 그랬을까요? 그 당시에 400년 동안 선지자도 없었어요. 아무런 말씀도 없었어요. 이스라엘 그 모든 역사 속에 말라기 선지자 딱 마지막 하나님 말씀 선포가 난 뒤부터 400년 동안 아무런 말씀이 없었던 거예요. 하나님 말씀이 없는 기갈이 임한 거예요. 그래서 우리가 침묵기다 그런 얘기 하잖아요. 한번 여쭤볼게요. 형제자매님들 정말 내 실제적인 삶 속에서 내가 주님과 교제하고 하나님 말씀을 받고 계십니까? 공급받고. 하나님 말씀하시는 게 멈춰버린 건 아니냐는 거예요. 이거는 엄청난 기갈이죠. 이건 저주예요. 그럴 때 우리가 회개하는 거예요. 그럴 때 우리가 금식하는 거예요. 그럴 때 우리가 금식하잖아요. 예, 신랑을 잃어버렸을 때. 물론 북박교회 사람들이 막 나무뿌리 뽑으러 올라가서 금식하고 소리 지르는 거는 잘못된 거죠. 그러나 성도들이 내 마음에 그리스도께서 하시는 말씀이 없고 그 주님과 친밀한 관계를 맺지 못하고 세상이 내 마음에 들어왔을 때 우리 뭐 해야 돼요? 금식해야 되는 거예요. 제가 올해 우리 교회 청년들, 울란바토르 교회 청년들을 일일이 상담을 다 같이 했어요. 왜냐하면 언제부턴가 청년부 사역을 제가 이제 젊은 장로 형제한테 다 맡기고 한 2년 전부터 사역을 안 했거든요. 근데 코로나도 터졌고 좀 어려운 것도 물론 있었죠. 그 사이에. 근데 올해 초부터 이제 새롭게 모이게 됐는데 청년들을 보니까 청년들이 토요일에 우리가 모이는데 너무 자유롭게 나왔다 안 나왔다 그러는 거예요. 주일 모임도 마찬가지고. 근데 이게 마치 문화가 된 것처럼 그렇게 되고 있는 게 보여서 제가 너무 두려워서 아니 지금 코로나 때문에 못 모이다 같이 모이는데 얼마나 좋아. 근데 왜 안 와? 그랬더니 물어보면 뭐 별 이유가 없어. 뭐 오기 싫어서 안 오거나 뭐 수업이 있다고 안 오거나 무슨 약속이 있으면 안 오고 안 와버리는 거예요. 청년부를. 이러면 안 되겠다 싶어서 다시 이 친구들을 새롭게 하기 위해서 1대1로 만나기 시작했어요. 근데 청년들이
시골에서 올라온 청년들이 많이 있었어요. 시골에서 교회도 다니고 뭐 침례도 받고 주일학교 학생부 다 거쳐서 온 애들이에요. 그래서 자기가 예수 믿는다 그랬던 애들이에요. 근데 제가 대학교 다니는 그 동안에 이 아이를 지켜보니까 얘가 복음을 전하는 적도 없고 불신자를 교회 데려온 적도 없어. 그리고 교회 와도 뭔가 섬기지도 않아. 그냥 교회 오는 거예요. 그리고 무슨 그 농구 시합 있으면 안 와버리고 시험이 따르면 안 와버리고 이러는 거예요. 많은 아이들이. 도대체 뭐지 이게? 주님한테 기도하다가 따로따로 만나기 시작했어요. 우리 구원 간증을 다시 들어봤어요. 너 어떻게 주님 만날 다시 한번 얘기해봐. 근데 이 아이들이 앵무새같이 복음을 다 얘기해요. 뭐 예수님 십자가에 죽으시고 내 죄를 다 용서하시 다 알아. 오케이. 맞아. 근데 그 주님하고 너 무슨 관계가 있니? 그 주님이 누구니? 하나님이죠. 또 물어보면 하나님의 아들이죠. 그냥 들었던 지식을 앵무새처럼 알지 자기 삶의 주인이시고 그분이 창조주시라는 그런 분명한 고백이 없는 거예요. 네 인생 어떻게 살고 있니? 지 마음대로 사는 거예요. 그냥 세상적인 꿈 그대로 다 있고 주님에서 헌신하기 너무나 싫어하고 얘네들이 그냥 영생을 얻고 싶어서 공짜 티켓 얻은 애들 같구나. 정말 주님 앞에 돌이켜 회개한 적이 없는 아이들이구나. 자기가 정말 하나님 앞에서 멸망할 수밖에 없는 악한 죄인이라고 깊이 깨달은 적이 없구나. 그렇기 때문에 하나님을 여롭게 하려는 마음도 없고 하나님을 두려워하는 마음도 없고 오로지 자기의 생각과 그 계획대로 살아가는 육신의 냄새가 펄펄 핑기는 수밖에 없겠구나라는 걸 깨달았어요. 그래서 이런 아이들을 1대1로 만나서 상담하고 도와주기 시작했어요. 근데 그 중에 4명이 다시 재침례를 받았습니다. 올 여름 캠프 때. 우리가 가면 갈수록 그런 위험이 많이 있어요. 예전에 저희가 초창기 때 무슨 얘기 많이 했어요? 교파교회 사람들 중에서 특히 모태신앙 그러면 우리가 뭐라고 얘기했어요? 우스갯소리로 모태 죄인이지 모태신앙이 어딨어? 그랬잖아요 우리가. 예? 일반 교회 사람들 복음도 모른다 이렇게 하면서 모태신앙 그래 너는 모태신앙이야 모태죄인이야 라고도 많이 했어요. 물론 그런 사역 때문에 일반 교회 다니는 분들이 많이 구원받고 모임으로 더해진 게 사실이에요. 근데 세월이 이제 흘러서 한 세대가 흘러버렸어요. 지금 그렇게 얘기했던 분들은 다 나이가 이제 희끗희끗해졌고 그 다음 세대 아이들이 대학에 들어가고 직장을 다니는 아이들이었어요. 얘네들이 모태신앙인 거예요. 그러니까 약 몇십 년 전에 일반 교회에 있었던 그 문제가 이제 모임 안에 똑같은 문제가 되어 있는 거예요. 제가 뭐 모든 모임을 그렇다는 얘기가 아니에요. 이런 문제들이 왕왕 있다는 거예요. 저도 자녀가 셋이에요. 얼마나 제가 복음을 열심히 전했겠어요. 몽골까지 가서 복음을 전했는데 아직 제 딸이 돈을 못 받았어요. 근데 우리 친구는요, 우리 딸은 엄마 뱃속에 두고 다녔잖아요. 지금 26살인데 얘는 중고등학교 때부터 피아노 반주를 했어요. 교회에서. 제 선교지에 와가지고. 제가 어릴 때부터 피아노 가르쳤거든. 너 아빠가 목회하는 교회에서 피아노 쳐야지. 가르쳤어요. 주일, 토요일 교회 빠지지 않고 살아갔어요. 여태까지. 근데 대학 들어가더니 아빠 솔직히 말해서 제가 돈 안 받은 것 같다고. 지금도 교회 살만해요. 그리고 믿는 친구들하고 더 친해요. 물론 그래요. 제가 왜 이런 얘기를 하냐면요. 제가 겪고 있기 때문에 그러는 거예요. 이 아이 때문에 제가 매일 기도합니다. 주님한테. 사랑하는 자녀들 어떠세요? 자녀들이 정말 신실하고 주님 위해서 자기 생애를 드리고 싶어하고 열정이 있고 이 아이들이 막 복음 전하고 막 그런 아이들이에요. 어때요?
아니면 그냥 엄마 아빠가 가니까 어쩔 수 없이 따라오고 그냥 조용히 그냥 큰 문제 안 일으키고 그냥 있으면 얘네들이 구원 받아내냐고요. 저는 그랬어요. 제 딸 때문에 정말 많이 울고 정말 많이 힘들었어요. 지금도 주님하고 씨름 중이에요. 주님 하실 거라 믿고, 예. 그럼 진정한 그리스도인과 종교인하고 뭐가 다를까요? 진정한 그리스도인도 물론 칭찬도 하고요. 물론 불순종도 합니다. 네. 그러나 이 아이들 마음속에 하나님과의 임재의 교제가 있고 그리고 그 잘못했을 때 정말 그 부분에서 부끄러워 여기고 회개하는 거예요. 그러면서 성장하잖아요. 애들이 막 걸음마 배울 때 자빠지고 넘어지고 하면서 수백 번 넘어지고 다시 진짜 막 뛰어다닐 수 있는 아이처럼 건강한 아이가 되는 것처럼 진짜 믿는 아이들은 물론 문제도 있고 어려움도 있지만 넘어졌다 일어났다를 반복하면서 주님 앞에서 성장하는 모습이 있잖아요. 근데 종교인들은 어때요? 1년이라든 2년이라든 성장이 없어. 똑같아요. 우리가 주님 앞에서 이 믿음의 반응을 보면서 이 부분을 배워야 한다는 생각이 들었습니다. 그럼 주님 앞에 어떻게 할 때 우리가 복을 받느냐? 이 역대하 7장 14절 말씀 보면 명확하게 말씀하고 있어요. 어떻게 하라고? 그럼 하나님이 복을 주신다는 거예요. 어떻게 해야 되죠? 네, 역대하 7장 14절입니다. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 아멘. 여기서 뭐라고 말합니까? 내 백성이 그 악한 길에서 일단 떠나야 되는 거예요. 하나님 말씀 듣고 이게 정말 죄구나라는 걸 깨닫고 그 스스로 낮추고 하나님 앞에 기도하고 내 얼굴 하나님 얼굴을 찾고 실제로 그 믿음의 행위가 뒤따르는 거잖아요. 죄를 버리고 떠나는 행위가 뒤따른 거예요. 그럴 때에 하나님이 들으시고 그들의 죄를 사하시고 그들의 땅을 고치겠다고 하나님이 약속하신 거예요. 제가 우리 그 울란바토르 한 여자 학생을 상담했는데 걔도 고등학교 때 침례받고 온 아이예요. 바가노르에 있었는데 지금 의대 다니고 있는데 구원 안 받은 친구예요. 다시 저희가 올해 상담해 보니까 저한테 뭐라 그러냐면 형제님, 저는 예수 믿는 사람처럼 살 수 없어요. 딱 그렇게 얘기하는데 그 말이 저는 어떻게 들렸냐면 저는 예수 믿는 사람처럼 살고 싶지 않아요 라고 들렸어요. 들을 때. 왜요? 그 드럼 풍월이 많으니까 예수 믿으면 이렇게 살아야 된다는 말을 많이 들으니까 그렇게 살고 싶지 않은 거예요. 그냥 자기 멋대로 살고 싶고 뭐 유명한 의사 되고 돈도 많이 벌고 싶고 근데 주님 위해서 헌신하고 영광을 위해서 뭔가 드리고 막 희생하고 이런 말이 자기한테는 너무너무 이게 싫은 거야. 그러니까 그렇게 살고 싶지 않다는 거야. 그러니까 복음도 들어봤자라는 거야. 무슨 말인지 아시겠죠? 그죠? 원치 않아 변화되기를. 네. 그냥 우리가 이렇게 살고 싶은 거야 그냥. 자기 마음대로 멋대로. 그러니까 자기 마음대로 사는 게 정말 죄라는 걸 모르는 거예요. 하나님이 어떤 분인지를 모르니까 그냥 뭐 창조주다 뭐 어쩌다 이런 얘기를 계속 들었는데 진짜 그 하나님의 성품에 대해서 그 하나님 성령님으로 깨달은 적이 없는 거예요. 근데 여기서 보면 어떻습니까? 40이 지나면 니네가 무너진다 하고 요나가 한마디 했는데 니네 사람들이 하나님 믿고 금식 선포하고 굳은 벼슬 입은 거예요. 근데 마음의 중심이 변화가 일어난 거예요. 이거 뭐 왕이 조소를 내려가지고 그렇게 해라가 아니에요. 거꾸로 백성들이 회개했다는 걸 듣고 왕도 왕복을 벗은 거예요. 정말 개개인이 이렇게 주님 앞에서 자기 생애를 하나님 앞에 내려놓고 그리고 내가
이렇게 사는 것이 가장 합당하고 행복한 길이구나. 저희 성도들한테 그런 얘기를 해요. 주님 위해 사는 게, 주님의 영광 위해 사는 게 손해 같지, 그게 가장 영광스러운 삶이고, 복된 삶이고, 기쁜 삶이야. 그리스도인에게는. 그러니까 주님 위해서 모든 세계를 드려. 가장 복된 삶이야. 가장 보람되고, 가장 기쁜 삶이야. 이걸 우리가 믿냐는 거예요. 자, 마지막으로 10절에 보니까 하나님이 그들이 행한 것, 곧 그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키시라. 아멘. 하나님이 뜻을 돌이켜서 이렇게 된 게 아니라 하나님이 니느웨 백성이 돌이킨 걸 보고 하나님이 심판을 안 하시겠다고 마음을 바꾸셨다는 거예요. 하나님은 언제 그 뜻을 돌이키냐? 그들이 악한 길을 떠나서 돌이켜 떠난 걸 보고. 아멘. 결국 우리가 하나님 만날 준비가 됐을 때 하나님이 그 뜻을 돌이키신 거예요. 그죠? 요즘 진짜 예수 믿기 쉽지 않은 때라고들 합니다. 온 세상이 사실 주님을 거절하고 그리고 모욕하고 그리고 너무나 손쉽게 유혹이 우리 바로 옆에까지 들어와 있는 시대니까 특히나 청년들은 더더욱 이 믿음 하나 간수하는 것도 쉽지 않은 세대라고들 얘기합니다. 근데 저는 뒤집어서 생각하고 싶어요. 왜냐하면 오히려 이건 기회가 아니냐. 특권이고. 정말 내가 주님 안에서 그 주님 주신 능력으로 채워지게 되면 세상이 말하는 무슨 컴퓨터 게임 뭐 이런 거 해결 안 되는 그런 죄들 이런 게 나를 얽매이게 할 수 없다는 거예요. 내가 주님 앞에 온전히 서 있으면. 이거 하나님 주신 능력으로 무장이 되면 내 능력이 아니라. 네. 우리 그리스도인의 삶이 그거잖아요. 내 힘, 내 능력, 내 계획대로 주님을 기쁘시게 하는 게 아니라 하나님의 지혜, 하나님의 능력으로 하나님의 인생을 사는 거잖아요. 그리스도인의 삶이라는 건. 그러니까 예수님이 내 짐을 쉽고 가볍다는 거예요. 내가 혼자 꼽사짐을 지는 게 아니고 하나님이 해주시는 거라는 거예요. 그럼 내가 할 게 없냐? 왜 없어요? 내 책임이 있지. 제가 농담이 아니라 진짜로 그런 얘기를 했어요. 우리 교회 성도들 중에서 막 구원에 의심 있는 애들도 있고 뭐 그런 사람 나이 드신 분들 중에도 그런 분들이 있고 그래서 내가 죄송한데 나는 구원받고 나서 30년 넘었는데 구원받고 의심을 한 번도 안 해봤다 내가 그랬어요. 그때 사람들이 안 믿어. 근데 제 아내는 알아요. 어떻게 한 번도 의심이 안 됐을까요? 형제자매라면 여쭤보고 싶어요. 구원 받으시고 하나님 말씀 얼마나 가까이 하셨는지. 아니 뭐 멀리 이번 오래 성경을 얼마나 가까이 대하셨는지. 제가 제 자랑이 아니라 하나님의 은혜로 올해 제가 7독째하고 있어요. 성경. 선교지 너무 바빠요. 네, 바쁘니까 7독밖에 못했어요. 제가 우리 교회 성도들한테 그래요. 구원 받자마자 3년 안에 20도 가자. 간단하다. 하루에 성경 20장 이상만 읽으면 돼. 20장 읽는 게 어려워요? 이거 전화 들고 뭐 인터넷 서핑하는 거 1시간, 2시간 금방 가죠. 그죠? 네, 청년들. 성경 1시간, 2시간 읽으면 하루에 20장 이상 읽을 수 있어요. 그러면 1년이면 6독, 7독을 해요. 3년이면 20독 충분히 해요. 20독 정도 해야 하나님 말씀이 구약부터 신약까지 하나님의 경륜이 어떤 건지 마음속으로 쑥 들어오잖아요. 그러니까 이제 내 생각을 하기보다는 하나님 말씀이 이렇구나라는 걸 너무 잘 아니까 그 사단이 무슨 의심을 주려고 해도 말씀으로 예수님이 이기셨잖아요. 근데 성경을 많이 읽으면 그 말씀이 안에서 스스로가 하나님 말씀이 그 능력이 돼서 그걸 의심을 제하게 되고 거절할 수 있는 능력을 주는 거예요. 말씀이. 예. 근데 성경은 안 읽어. 성도들이. 희한하게. 예전에는 많이 읽었지. 근데 요즘은 힘들어.
저도 눈이 침침해져갖고 이제 58 되니까 성경 읽기가 쉽지 않더라고요. 그러니까 그냥 허리도 아프고 오래 못 읽고. 근데 박준영 형제님 몇 년 전에 몽골에 오셨는데 박준영 형제님 그때 허리가 많이 아프셨어요. 수술하기 전이셨는데 어떻게 성경 읽으시나 봤더니 딱 소파에 누워서 딱 보시는 거예요. 왜? 앉아서 보면 허리 아프니까. 침대에 누워서 그 노인 형제님이. 이거 우리가 핑계를 댈 수 없는 거예요. 네, 이러다 저러다 핑계 댈 수 없어요. 우리 책임이에요. 주님이 내 삶을 주장하시고 그 말씀이 내 안에서 믿어지고 이것이 확신의 삶이고 이렇게 살아야 된다라는 그 말씀이 능력이 되잖아요. 근데 그 말씀이 내 안에서 가득하려면 내가 읽어야지. 암송해야지. 순종해야지. 그건 내 책임이에요. 그건 저절로 되는 게 아니라 내 책임인 거예요. 하나님이 그런 사람에게 능력을 주시고 그런 사람을 사용하시는 거예요. 이제 주님 오실 날이 얼마 안 남았는데 정말 하나님은 우리를 사용하고 우리 개인을 우리 교회를 사용하고 그죠? 그렇게 정말 되길 소원하지 않으세요? 우리 빛골 상무교회가 선교하는 교회가 됐으면 좋겠어요. 교회가 이 세상에 남아있는 목적은 단 하나예요. 예, 악독한 이 세상을 향해서 복음을 전파하는 거. 여기 광주 시내만 좁게 하는 게 아니고 전 세계를 향해서. 요나는 니느웨에 있는 사람들은 신경도 안 썼어요. 근데 주님이 뭐라 그래요? 4장 끝에 보면 거기에는 짐승도 얼마나 많은데 물론 사람도 10만이 넘는 사람이 좌우를 불지 못하고 그 짐승 때는 얼마나 많은데 하나님은 그런 모든 걸 염려하시고 사랑하시는 분이에요. 근데 그게 쉽지 않아요. 그죠? 우리 교회 사역도 바쁘고 내 구역 그 그룹만 해도 챙기기도 바빠. 막 이거저거 하기. 요나가 그런 거예요. 이스라엘만 신경 쓴 거예요. 하나님 마음을 못 보는 거예요. 우리 요나서를 통해서 오늘 이제 여러 가지 제가 얘기했는데 하나님 우리에게 두 번째 기회를 주신다. 시간을 아끼자. 또 하나님의 말씀 우리가 시간을 얻든 못 얻든 선포하고 그리고 좀 교회 안에서 정말 주님 안에 말씀으로 서로를 격려하고 세우고 건면하고 그리고 이 니느웨의 반응처럼 우리가 하나님 말씀 들을 때 마음을 완악하게 하지 않고 분명하게 회개하고 순종하는 그런 삶이 되기를 진짜 소원합니다. 그러기 위해서 우리가 선교하는 교회가 돼야 돼요. 안 그러면 맨날 교회 문제에 정신이 없어서 그거 해결하다 끝나요. 근데 선교하는 교회는 주님과 같은 마음을 가지고 우리가 가지고 있는 이 문제를 떠나서 극복하고 그리고 다음 것을 볼 수 있는 눈이 있는 것입니다. 하나님 그런 사람을 찾으시고 그런 교회를 또한 주님 찾으십니다. 우리 사랑하는 교회 형제자매님들 참 주 안에서 다시 이렇게 얼굴로 교제할 수 있는 기회 주셔서 너무 감사하고 오늘 그 요나서를 통해서 제 마음에도 주님이 저한테 말씀하신 것처럼 사랑하는 형제자매들 마음속에서도 이런 놀라운 다시 부르시는 그 주님 그리고 곧 오실 그 주님을 위해서 우리가 깨어 준비하고 순종하고 그리고 하나님의 그 강력한 능력을 따라 마지막 세대에 우리가 라우디아게처럼 그 미지근한 물이 아니고 정말 뜨거운 물이 되는 그런 교회가 되기를 진정으로 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.